ओम शांति आमर एही गभीर अनुशीलनकु समस्तंकु स्वागत। आज आम एकाठी बसी बाप दादांको 16 नवेम्बर 2025 रा महावाक्य उपरे किछि मनन करिबा। देखंतु एही महावाक्य गुड़िकर जो प्रकृत गभीरता ताहा तार सूक्ष्म इशारे लुचि रही थाए। तेणु एहार संपूर्ण सारकु बुझिबा पई आम सहित एही यात्रारे शेष पर्यंत रहिले भल हेबो। आउ हाँ, जो माने एहीपरी दैनिक आध्यात्मिक चिंतन को निज जीवनर अंश करने चाहती से माने आम सह नियमित भावरे जोड़ी होई पारिबे। तेबे आजिर मुरलीर जो मुख्य विषय ताहा हेउछि समय। समयर अतुलनीय महत्व को बुझिबा आउ सेही अनुसारे निजकु भितरु प्रस्तुत करिबा। एथिरे नष्ट मोहा एवं एभर रेडी भली दुईटी बहुत शक्तिशाली धारणा रहिछि। चालंतु एहार गभीरताकु टिके खोजिबा। बापदादा आरंभरू ही कहउछंती जे से निजर सर्वखजणार मालिक संतान मानंकु देखुछंती। माने बाबा तो ज्ञान शक्ति गुण एसबु अखंड खजणा समस्तंक समान भावरे देउछंती, किंतु गोटिए विशेष खजणा अछि जहा उपरे आजि अधिक गुरुत्व दिया जाइछि, आउ ताहा हेउछि समय। आउ एहा कोनसी साधारण समय नुहे, एहाकु पुरुषोत्तम संगम जुग कुहा जाइछि। एठारे सबुठारु आकर्षणीय तुलनाटा हेउछि एही समयकु हीरा तुल्य कुहा जाइछि। आमे साधारणतः सत्य जुगकु सुवर्ण जुग बा गोल्डन एज बोली कहू, किंतु एही संगम जुगर समय सेही सुनाठारु मध्य अधिक मूल्यवान। हीरा, वाह, एही तुलनाटी प्रकृतिर मनकु छुई जाउछि। हीरा माने कठिन चमत्कार आउ अत्यंत मूल्यवान। किंतु मुरलीर आहुरी गोटा कथा अछि जे एही समयर गोटिए सेकेंडर मूल्य भविष्यतर गोटिए वर्ष सहित समान। एहा तो कल्पना पहारे। निश्चित भावरे एहा आमर प्रत्येक मुहूर्तकु देखिबार दृष्टिकोणकु बदलाई देउछि। कारण एही छोटो जुगरे ही आमे सारा कल्पर माने आगामी अनेक जन्मर भाग्य आम प्रालब्ध तयारी करूछु। एहा एमिति एक सुजोग जहा पूरा कल्परे थरटिए मात्र आसे। सेइथिपाई तो बाबा कहुछंती एबे नुहे तो केबे नुहे। एही समयरे ही आमे परमात्मांक सहित मिलनर अनुभव करूछु। जेतेबेले जणे एही श्रेष्ठ भाग्यकु अनुभव करे ता हृदयरु सत्तरे स्वतः गीत बाहरिबा कथा, वाह मो भाग्य वाह। तेबे जबे ही समय एत्ते मूल्यवान तेबे एहार सर्वोत्तम व्यवहार करिबा केमिति? बापा दादा एठी गोटे प्रश्न पचारुछंती। किए सदा हर्षित रहुछंती? केवल बेले बेले नुहे बरं सबु बेले सर्वदा। एहा ही तो प्रकृत तीव्र पुरुषार्थीर परिचय। आउ एही स्थितिरे रहिबा पई मुरलीरे दुईटी मुख्य लक्षण कथा को आजाइछि। हाँ, दुईटी बहुत शक्तिशाली शब्द, नष्टमोहा एवं एवर रेडी। प्रथमटी हेला नष्टमोहा। नष्टमोहा माने मोहरु संपूर्ण मुक्त। एकदम। जेतेबेले आमे मोह बा आसक्ति शब्द शुणु साधारणतः आमे बड़ बड़ जिनस भाबु, परिवार संपत्ति एसबु। किंतु मुरली कहुछि सबुठारु बड़ मोह हेउछि एही देह प्रति। एहा आम दैनंदिन जीवन रे केमिति प्रकाश पाए? देखंतु एहा बहुत सूक्ष्म भावरे प्रकाश पाए। एहार मुख्य लक्षण हेउछि व्यर्थ संकल्प आउ व्यर्थ समय। जदि आम मनरे अतीतकु नेई बा भविष्यतकु नेई अजथा चिंता चालिछि किंबा आमे छोट छोट कथारे अन्य मानकर दोष देखुछु, तेबे एहा देह अभिमानर लक्षण। अच्छा। एमिति कि गोटे जुक्तितर्करे निज मतकु जाबुड़ी धरिबा मध्य एक प्रकारर सूक्ष्म मोह। जेतेबेले आमे ए सबरु मुक्त होई जाऊ सेतेबेले आमे नष्ट मोहा स्थितिर पाखापाखी हेउ। आउ द्वितीय लक्षण एभर रेडी। यह शुणिबाकु तो बहुत शक्तिशाली लागुछि, किंतु एहा टिके माने एहार अर्थ कौन? सबुबेले एक उच्च सतर्कतारे रहिबा जहा कि बहुत क्लांतिकर होई पारे, ना एहा एक गभीर आंतरिक शांति? आपण द्वितीय कथाटी ठीक कहिले। एहा उत्तेजित सतर्कता नुहे बरं एक गभीर आंतरिक स्थिरता आउ शांति। एहार अर्थ हेउछि मन वचन कर्म एवं संपर्करे सर्वदा प्रस्तुत रहिबा। कारण समय आगकु आहुरी आकस्मिक भावरे बदलिब। मुरलीरे दादींको उदाहरण दिया जाइछि। तांकर विशेषता थिला सहजता। से स्वभावरे सहज थिले, संपर्करे सहज थिले आउ सेवारे मध्य सहज। समस्तंकु संतुष्ट करुथिले और निज मध्य संतुष्ट रहुथिले। एहा ही एभर रेडी स्थिति। तेबे नष्टमोह
ଓ ଏଭରରେଡିର ଏ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ଥିତି ହେଲା ମୂଳଦୁଆ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କିପରି ବଢ଼ାଇବା, ମୁରଳୀରେ 3ଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖାତା ବିଷୟରେ ଏକ ବହୁତ ରୋଚକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ଏହି 3ଟି ଖାତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥର ଖାତା। ଏହା ହେବା ଆମର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରାପ୍ତି ବା ପ୍ରାଲବ୍ଧ ଜମା ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର ଖାତା। ପୁଣ୍ୟର ଖାତା। ହଁ, ଏହା ଜମା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁ ଏବଂ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଦୁଆ ବା ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା। ଏହା ସେତେବେଳେ ଭରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଥକ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ସେବା କରୁ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱତଃ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହା ଖାଲି 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାତା ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଲୁପ୍ ବା ପାରସ୍ପରିକ ଚକ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଁ, ସେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଏମିତି ଭାବିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ କର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ ବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହି 3ଟି ଖାତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା। ଆମର ଆନ୍ତରିକ ସ୍ଥିତିର ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ। ଏହି ଧାରଣାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଡୁଛି, ଯାହା ହେଉଛି ସେବା। ବାପଦାଦା ଏବେ ମନସା ସେବା ବା ମାନସିକ ସେବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ହଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁଃଖୀ ଓ ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସାହାଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଠାରେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନସୂର୍ଯ୍ୟର ଉପମାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବରଂ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ନିଜ କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରଣ କରେ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏହା କରିବା ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆମେ ନିଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ଏହି ସେବା କେମିତି କରିପାରିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ନିରପେକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁରଲୀରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇଡ୍ ସିନ୍ କୁହାଯାଇଛି। ସାଇଡ୍ ସିନ୍? ହଁ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଫସିଗଲେ ବିରକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ କେବଳ ଦିନର ସିନେମାର ଏକ ସିନ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଏହା ଏକ ସରଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁ, ତାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ପରି ଲାଗେ ଆଉ ଆମ ମନର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆମେ ମନସା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍ମରୁ ସ୍ଥିତିକୁ, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ନିରପେକ୍ଷ ଦର୍ଶନକୁ, ଏହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ ପରି ଲାଗୁଛି। ବାପଦାଦା ସେବାର ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନତା ଆଣିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଭୋପାଳ ଜୋନ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେଶରେ ଏହାର ଇସାରା ମିଳୁଛି। ହଁ, ବାପଦାଦା ସେମାନଙ୍କ ସେବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ଯେମିତିକି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମେଳା, ସମ୍ମେଳନୀ, ଏସବୁ ତ ବହୁତ ହେଲାଣି। ଏବେ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ମଧୁର, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକ ସେବାଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି। ଏହା ଏକ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ତେବେ ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ଆମକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ଆମର ସେବାର ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସବୁଥର ପରି ମୁରଳୀ ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବରଦାନ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଉଛି ରିଆଲିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବା ବଚନରେ ରୟାଲିଟି ଦେଖାଉଥିବା ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ହୁଆ।
ଏଠାରେ ରିଆଲିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ରହି କର୍ମ କରୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆଉ କାମରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ରୟାଲିଟି ଦେଖାଯାଏ। ଏପରି ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ବ୍ୟାବହାରିକ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଖାତା ବଢ଼ାଇଲେ ବିକର୍ମର ଖାତା ସ୍ୱତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂତ୍ର। ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଆଲୋକ ଜଳାଇ ଦିଅ। ନକାରାତ୍ମକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ନ ମିଳୁ। ତେବେ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହି ସମୟର ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜ ଭିତରେ ନଷ୍ଟମୋହା ଓ ଏଭରେଡି ସ୍ଥିତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ସେବା କରିବା। ଏକଦମ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ। ମୁରଳୀର ଶେଷରେ ଥିବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରାରେ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳଟି ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ଅସ୍ଥିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ହେଉଛି ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ବା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ କରିନେବାର କ୍ଷମତା। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ? ହଁ, ପ୍ରକୃତ ସାଧନା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜ ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ। ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚାର। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେହି ଶାନ୍ତିର କମ୍ପନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଅନୁଭବକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହି ଶାନ୍ତିର ତରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ଯାହା ନିଜେ ଏକ ମହାନ ସେବା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।